प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. S-200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L-110 जो कि -2 मिनट्स तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L-110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S-200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहां सब उपस्थित -1 मिनट। अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -50 seconds. All sequences armed. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L-110 VHPP open. MOV 79 open. -33 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L-110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Majestic liftoff of н-3 owned by Rocketl carrying India's prestigious Chandrayaan न-3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन न-3 रॉकेट का यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयान दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। न-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L-110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic Earth storable liquid propellant UH-25
and N-204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L-110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण L-110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए Normal. Here we have a majestic liftoff of LVM. इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। Spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM N-204 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket. Now stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L-110 stage thrust cut off and separated to C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely.
Rear stage performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment or CHASTE to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। ചരിത്ര ദൗത്യം വിജയത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം, അതായത് 2:35-നാണ് ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പുറപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷം 15 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ആണ് ഇനി പേടകം
വിച്ഛേദിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ ആണ്. ആ വിച്ഛേദനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായാൽ ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് കൗണ്ടിംഗ് അനുസരിച്ച് കൗണ്ട് ഡൗൺ പൂർത്തിയായത് കൃത്യം 2:35 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ആണ് ഈ വിക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ, ഏറ്റവും ശക്തമായത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റോക്കറ്റ് ആണ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3 എന്നുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 43.5 മീറ്റർ ഉയരവും 4 മീറ്റർ വിസ്തീർണവും ഉള്ള ഈ റോക്കറ്റിൽ ആണ് ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കൗണ്ട് ഡൗൺ പൂർത്തിയായ ഘട്ടത്തിൽ 2:35 ഖര ഇന്ധനം ആണ് ആദ്യം കത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഖര ഇന്ധനം കത്തി ആണ് ഈ റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. 108 സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം 44 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ തരത്തിൽ ഖര ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഖര ഇന്ധനം മാറി ദ്രാവക ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ 127ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ 62 കിലോമീറ്റർ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമായിരുന്നു ഖര ഇന്ധന എഞ്ചിനുകൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടത്. അതാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. അത് വിജയകരമായി തന്നെ ഖര ഇന്ധന എഞ്ചിനുകൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം 194ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ആണ് 114 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് റോക്കറ്റ് എത്തിയത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന, അതായത് ഖര ഇന്ധനം കത്തുമ്പോൾ വലിയ താപം ആണ്. ഖര ഇന്ധനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ്രാവക ഇന്ധനവും കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംരക്ഷിത കവചം ഈ പേടകത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ട്. ഈ കവചം വേർപെടുന്നത് ഈ സെക്കൻഡിലായിരുന്നു. അതായത് ഏതാണ്ട് 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ കവചങ്ങൾ, താപകവചങ്ങൾ വിജയകരമായി തന്നെ വേർപെടുകയും ചെയ്തു. 305ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ആണ് ദ്രാവക എഞ്ചിനുകൾ വേർപെടുകയും ചെയ്തത്. ഇനിയുള്ള മിനിറ്റുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ റോക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രയോജനിക് എഞ്ചിന്റെ സംവിധാനത്തോടു കൂടിയാണ്. ഇനി ഈ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആണ് പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാൻഡറും സംയുക്തമായിട്ടുള്ള പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മാറുക. ആ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം ISRO കാതോർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വിജയകരമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഈ മിഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ആ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും. ഇനി മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പേടകം വിജയകരമായി വിച്ഛേദിച്ച് അടുത്ത ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക്, അതായത് ഒരു അർദ്ധ ഗോളാകൃതിയിൽ ഉള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് 170 കിലോമീറ്ററും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകലം ഏതാണ്ട് 36,000 കിലോമീറ്ററും വരുന്ന ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിൽ ഉള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇത് കടക്കുമോ, ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കടക്കുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പൃജുല ചേരുന്നുണ്ട്. പൃജുല, എന്തായാലും ആദ്യഘട്ടം ഏതാണ്ട് വിജയത്തിലേക്ക് എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഇനി 1-2 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം മതി. ഈ പേടകം വേർപെടുന്നുണ്ടോ വിജയകരമായി എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇതുവരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ISRO തയ്യാറാക്കിയത് അനുസരിച്ച് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? തീർച്ചയായും KP, ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം, അതായത് 2-3 മിനിറ്റുകൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം, അതായത് പേടകം ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ കൃത്യമായി എത്തിയോ, ആദ്യഘട്ടം വിജയമാണോ എന്ന് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ ഉള്ള ഇത് ഞാനൊന്ന് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം. അതായത് ആദ്യം ഈ പേടകം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിജയകരമായി എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ചിറകിലേറ്റി പറന്ന ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3 കൃത്യമായി ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകത്തെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. This is mission director. The LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also identified the gap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे।
और हम आपसे आज्ञा लेते हैं. We sign off. Namaskar. Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ISRO ചെയർമാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise 3 things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, and the CE20 stage also is perfectly actually sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products,
the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan-3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here,
we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here, and the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM-3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM-3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Yeah. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle, LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated. The system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora.
Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the URO Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan 3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time, is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan 3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan 3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being. On that mighty vehicle, on top of that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we'll speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I am sure will continue in future also. Thank you very much. Space Application Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secure manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC Shah Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch and hearty congratulations to all the LVM-3, M4 and Chandrayaan 3 mission. So, once again, the fat boy has done its job and put very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan 3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDSC SHAR team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of 355 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan 3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan 3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish
as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan-3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Sir. Can you lower this? Please come. Please come here. Come. Please come. ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകം വിജയകരമായി ISRO വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. ISROയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3 എന്ന റോക്കറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഈ പേടകത്തെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2:35 സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ വിക്ഷേപണത്തറ 2 നിന്ന് ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യവുമായി റോക്കറ്റ് പറന്നുയർന്നത്. 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പേടകത്തെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഓർബിറ്റിലേക്ക്, അതായത് ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിലേക്ക്, ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് 170 കിലോമീറ്ററും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ 36,000 കിലോമീറ്ററും വരുന്ന ദീർഘവൃത്താകൃതിയിൽ ഉള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പേടകം ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ പേടകത്തിൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളും ലാൻഡറും റോവറും ചേരുന്ന ഒരു സംയുക്ത പേടകം ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വേർപെട്ട് ചന്ദ്രഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തുക. ചന്ദ്രഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയാൽ പോലും ഈ പേടകം വീണ്ടും ഈ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ദൂരം കുറച്ച് ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലേക്ക് അടുക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ലാൻഡർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിലൂടെ റോവർ പേടകത്തെ എത്തിക്കുക. ആ ലാൻഡിംഗ് എന്നതാണ് ഈ ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം എന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ദൗത്യം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 23-നോ 24-നോ ഈ ലാൻഡർ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തും എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ. അങ്ങനെ വിജയകരമായി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും പിന്നാലെ ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന 4ാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയതിനു ശേഷം ആയിരിക്കും ഈ ലാൻഡറിൽ നിന്ന് റോവർ 6 ചക്രങ്ങൾ ഉള്ള റോവർ പ്രത്യേക പ്രതലത്തിലൂടെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. നേരത്തെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ സുരക്ഷിതമായ ഇടം ISRO കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാറക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ ഗർത്തങ്ങൾ ഉള്ള തമോഗർത്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പ്രദേശമാണ്. കാലങ്ങളായി അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാത്ത ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. 14 ദിവസം എന്നതാണ്, അതായത് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 14 ദിവസം എന്നതാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ ഒരു ചന്ദ്രദിനത്തിൽ ആണ് ഈ റോവർ അതിന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം കടക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, മെയ് മാസത്തിൽ ആയിരുന്നു ഇതേ ISRO തന്നെ 2ാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹം വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത്. ദിവസങ്ങളുടെ ഇടവേളയിൽ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിലേക്ക് ISROയ്ക്ക് കടക്കാനും സാധിച്ചത്. ISROയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതുപോലെ 70-ലധികം ദിവസം ഉറക്കമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്. എങ്കിൽ ഇനി ഓഗസ്റ്റ് 24 വരെയും ഇത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരുപക്ഷെ ഓഗസ്റ്റ് 24-ന് ഈ പേടകത്തെ കൃത്യമായി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് നീങ്ങുവാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. എന്തായാലും 6 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സൈക്കിളിൽ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരു രാജ്യം ആണ് ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടെ മാനത്തോളം തലയുയർത്തി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിഥികൾ വീണ്ടും ചേരുകയാണ്. ഡോക്ടർ ടൈറ്റസ് മാത്യൂസ്, അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ്
കാത്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ സമയത്ത് പേടകത്തെ ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഘട്ടം ഘട്ടമായി അതിന്റെ ദൂരപരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ചന്ദ്രന്റെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് തന്നെയാണിപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത്? നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ 3യുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം, അതായത് പാർക്കിംഗ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പാർക്കിംഗ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഘട്ടം വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിൽ നമുക്ക് ISROയെയും അതിന്റെ നേതാക്കളെയും ഹാർദവമായി അഭിനന്ദിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുകൾ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിക്രം സാരാഭായ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ISRO തലവന്മാരെയും അതിന് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകിയ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തൊട്ടുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളെയും നമുക്ക് നന്ദിയോടെയും വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഓർക്കാം ഈ പേരുകൾ. ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു സുവർണ ദിനമെന്ന് തന്നെ പറയാം. അതായത് രണ്ടാം ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടെടുത്തു നിന്നും മൂന്നാം ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ഇനി ഈ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും ആ ഓർബിറ്റിന്റെ വ്യാസം കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ലാൻഡറിനെ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഘട്ടമാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഘട്ടം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തെ 4ാമത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ 4ാമത്തെ രാജ്യമായി മാറും എന്നത് മാത്രമല്ല, സൗത്ത് പോളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റോവറിനെ ലാൻഡ് ചെയ്ത ആദ്യ രാജ്യം എന്ന ഖ്യാതിയും, സൗത്ത് പോളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവിടെ വെള്ളമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൂലകങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ശൈശവാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വളരെ അപൂർവമായ ഒരു സവിശേഷത സൗത്ത് പോളിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം സൗത്ത് പോൾ ലാൻഡിംഗ് ISRO തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലോകത്തിന് തന്നെ മുൻപിൽ നിന്ന് ആ ശാസ്ത്രത്തെ നയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രാജ്യമായി പരിണമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അന്തസ്സോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ്. റൈറ്റ്. ഡോക്ടർ ജയന്ത് കാങ്കുലി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ജയന്ത് കാങ്കുലി, ഞാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ്, അതായത് ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ നിർമ്മാണ ചെലവിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിൽ കടന്നുപോയ നിമിഷങ്ങൾ ഇതേ ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയായിരുന്നു എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഒരുപക്ഷെ അവിടെ കാത്തുനിന്നവരൊക്കെ ആ ആകാംക്ഷയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ISROയിലെ മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാക്കുകൾ പോലും, അവർക്ക് വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുപോലും പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു കണ്ടത്. അത്രമേൽ അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷമായിരുന്നു, ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ നിമിഷമായിരുന്നു നമുക്ക് അവരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഈ ആത്മവിശ്വാസം, ഈ ടൈമിംഗ്, ഈ കൃത്യത, ഇത് എന്ത് സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്? First of all, actually, it is a proud moment for India that we had made a textbook type of launch, and it involves works of actually lot of people, lot of all the scientists and all the persons involved in the mission has done a tremendous job, and they have taken care of all the parameters, and we saw that it is in the parking orbit and it is moving towards the moon. And the next challenge actually, as you have said, that it has done in a very minimum budget, which actually was, I was telling in the last that we have taken a lot of knowledge, a lot of experience from the last mission, what went wrong, and we have took a lot of data and that we incorporated. And the main challenge actually now is the soft landing, which is the technology demonstration which India wants to do. The challenge is there because of the tenuous atmosphere, very thin atmosphere of the moon, and when the thing is that lander is descending, we have to put the booster rocket to slow it down so that it descends in and ultimately it soft lands. And then for 500 meters the rover comes out. So this part, if we demonstrate it, we will be in the top club. We will be in the elite country, the 4th country after USA, the former USSR, and China in Chang-3, which it has demonstrated. And then we will also enter the club, and we will be having the technological expertise in that. So we hope, and we are fully confident that India will succeed in all its mission. And it's a great moment for India
and we will go on seeing as things progress, and I think that's all. So that is a proud moment for India. I feel very overjoyed for this particular moment. ഡോക്ടർ സംഗീത ചേനമ്പുള്ളി കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ സംഗീത ക്ഷമിക്കണം, കാരണം ആ നിമിഷങ്ങൾ, അതായത് ഇത്രമേൽ വലിയൊരു ചരിത്ര ദൗത്യത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ, അതിനുശേഷമുള്ള ISROയുടെ പ്രതികരണമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി തത്സമയം അതേപടി തന്നെ അതിന്റെ വീറും വാശിയും ഒന്നും ഒട്ടും ചോരാത്ത തരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രകടനം എന്ന് തന്നെ പറയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആവേശകരമായ നിമിഷമാണ് കടന്നുപോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ അല്പം താമസിച്ചത്. എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എത്രത്തോളം ആവേശത്തിലായിരുന്നു ISROയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നത്. മലയാളികളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ അഹങ്കാരവും അഭിമാനവും കൂടിയാണല്ലോ. കാരണം ആ ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് ഒരു മലയാളി കൂടി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം നടത്തുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തവണ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഉണ്ടായ പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായി ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഇന്ത്യ തലയുയർത്തി നിൽക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മള് 4ാമത്തെ ലോകശക്തിയായി മാറുകയാണ്. ചന്ദ്രനില് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചന്ദ്രയാൻ 2 ദൗത്യത്തിന് സംഭവിച്ച പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. മാത്രല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ 1 ആണ് ആദ്യം സൗത്ത് പോളില്, ചന്ദ്രന്റെ സൗത്ത് പോളില് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാസ നടത്തിയ തുടർ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ജലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരുതും പോലെ പുഴയിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല. അതിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ജലത്തിന്റെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അതുപോലെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ അത്തരം അറിവുകളിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ 3 പോകാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാത്ത ധാരാളം മേഖലകളുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം ഈ സൗരയൂഥം രൂപപ്പെട്ട കാലത്ത്, ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ട കാലത്ത് ഉള്ള തന്മാത്രകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് പഠിക്കാനുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സാന്നിധ്യമൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ 3യുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റോവറിലുണ്ട്. മൊത്തം 6 പ്രോബുകൾ എല്ലാറ്റിലും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പഠനം നടത്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പോലും അല്ലെ, ഇപ്പോൾ ഈ സൂര്യപ്രകാശമടക്കം കടന്നു ചെല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്കാണല്ലോ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക സംവിധാനം എത്തുന്നത്. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജലം അത് ഐസ് രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആണവ ഊർജം പോലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഈ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പോലും വളരെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം അല്ലെ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. ഈ ചന്ദ്രന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാത്ത വശങ്ങളിൽ അത്തരം തന്മാത്രകൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. നമുക്ക് പൊതുവായ ചില ധാരണകളുണ്ട്. നെബുലകൾ തണുത്തുറഞ്ഞ് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായ ചില തിയറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വളരെയധികം നന്ദി എല്ലാ അതിഥികൾക്കും. ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിൽ ന്യൂസ് 18നോടൊപ്പം പങ്കുചേരുകയും നിങ്ങളുടെ അറിവും അനുഭവ സമ്പത്തുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ അത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാകും എന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ച് നൽകിയതിന് എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓഗസ്റ്റ് 23 വരെ കാത്തിരിക്കാം. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഓണക്കാലം കൂടിയാണ്. ആ ഓണക്കാലത്ത് ഒരു ഓണസമ്മാനം എന്ന് പോലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിജയം ISROയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ. ഈ വാർത്തയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര ദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ 3ന്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉള്ള പ്രത്യേക സഞ്ചാര പഥത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഈ പേടകം നീങ്ങുക. അങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റ് 23 പേടകം ചന്ദ്രനിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ISROയും ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രലോകവും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏറെ സങ്കീർണമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആണ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ISRO തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 70-ലധികം ദിവസമായി ഈ ടീം ഈ മിഷന് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു. ഉറങ്ങാതെ ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി ഓഗസ്റ്റ് 23 വരെയുള്ള ഈ പേടകത്തിന്റെ സഞ്ചാര പഥവും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഇനിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം എന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ നടത്തിയിരുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, ഇന്ന് ഈ വിക്ഷേപണം നടത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സയൻസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് പ്രജുല ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രജുല, ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ്. നേരത്തെ മന്ത്രി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സൈക്കിളിൽ റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു രാജ്യമാണ് 6 പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ചന്ദ്രനെ തൊടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ആ ദൗത്യം ഇന്ത്യ നടത്തിയതാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ തുടർച്ച ഇന്ത്യ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിഴവുകൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ദൗത്യം വിജയകരമാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടം വിജയത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്? തീർച്ചയായും കെ പി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈക്കിളിൽ റോക്കറ്റിന്റെ പാർട്സ് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് 4ാമത്തെ ഒരു എലൈറ്റ് സ്പേസിന്റെ ഒരു എലൈറ്റ് ക്ലബിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് ഫ്രാൻസിലാണ്. ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഫ്രാൻസിന്റെ വൈക്കിംഗ് എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ വികാസ് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഫ്രാൻസിനോ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കോ സാങ്കേതിക വിദ്യ അടക്കം ഇന്ത്യക്ക് അന്യമായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് മോദി ഫ്രാൻസിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന അതേ ദിവസം ഇന്ത്യ ഇന്ന് മറ്റൊരു ചന്ദ്രയാൻ 3ന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് 140 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ്. തുമ്പയിലെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളായിരിക്കും റോക്കറ്റിന്റെ പാർട്സ് സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് 6 പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പ്രജുല, ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയിലെ ഒരു മികവ്, ഒരു പക്ഷേ ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് പോലും ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ അടക്കം ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധി വിക്ഷേപണങ്ങൾ നടത്തി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കമ്പനികളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷനിലൂടെ ഇന്ന് അങ്ങനെ പ്രജുല സൂചിപ്പിച്ച സൈക്കിളിൽ വെച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഉപഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രയാൻ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നൊരു ടെക്നോളജി കൂടിയുണ്ട്. അതുകൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ടെലിവിഷനിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിന്, അതായത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇത് വിക്ഷേപിച്ച് നേരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തുന്നതല്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ്. അത് 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്ന് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം നടക്കുന്നു. LVM-3 എന്ന ISROയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ റോക്കറ്റ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം വരെയാണ് ഈ ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തെ എത്തിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഇതുകൂടി ചേർന്നാണ് 1ാം ഘട്ടം. അത് കഴിഞ്ഞ് 2ാം ഘട്ടം. അതായത് പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നൊരു റോക്കറ്റ് നേരെ പുറപ്പെട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ആ റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പേടകം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വലയം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അകലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായും. അതായത് 25.5 മണിക്കൂർ നീണ്ട കൗണ്ട് ഡൗണിനും അതിനും മുന്നോടിയായി നടന്ന നിരവധി തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കും, അതായത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചന്ദ്രന്റെ ഒരു സർഫേസ് തന്നെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ലാൻഡിംഗ് ഒക്കെ പലതവണ പരീക്ഷിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ വിക്ഷേപണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് VLCCയിലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടന്നത്? അതെ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് അങ്ങനെ പലതവണ പല തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, പാകപ്പിഴകൾ 4 വർഷത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രയാൻ 2 ദൗത്യം നടന്ന് 4 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ 3 നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയേറെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ 25.5 മണിക്കൂർ കൗണ്ട് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം 2:35 തന്നെ റോക്കറ്റ്
വിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ISROയുടെ പടക്കുതിര എന്ന് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ, നിലവിൽ നമുക്കുള്ള നമ്മുടെ വിക്ഷേപണ ശ്രേണിയിലെ 3 റോക്കറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ LVM-3 ഈ റോക്കറ്റാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകത്തെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ പഥത്തിൽ, അതായത് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3 എന്നതാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പടക്കുതിര എന്ന് പറയാവുന്ന റോക്കറ്റ്. ഏതാണ്ട് 7ാമത്തെ റോക്കറ്റാണ്. ഒരു വർഷത്തിനിടെ 3 ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആണ് പുറപ്പെട്ടത് എന്നതും ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനിക്കാം. അതെ, അതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം KP, അതായത് ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3 എന്ന GSLV മാർക്ക് 3 ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3 എന്ന പേര് വരുന്നത് വൺ വെബ് വിക്ഷേപണത്തിന്റെ സമയത്താണ്. നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകം വിക്ഷേപിക്കാൻ നമുക്ക് വരുന്ന ചെലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 615 കോടി രൂപയാണ്. അതേസമയം ഈ വൺ വെബ് വിക്ഷേപണത്തിൽ LVM-3 സക്സസ് ആയപ്പോൾ 1100 കോടി രൂപയാണ് ISRO ഗെയിൻ ചെയ്തത്. അതായത് അത്രമാത്രം ഈ സ്പേസ് വാണിജ്യ മേഖലയിലൊക്കെ വലിയ LVM-3 ക്രെഡിബിൾ ആവുന്നതോടുകൂടി അത്തരം സാധ്യതകൾ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള വിജയം കൂടിയാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ 1ാം ഘട്ടം. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 140 കോടി ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതിന്റെ സ്റ്റേജസ് ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയുവാണെങ്കിൽ, കൃത്യം 2:35 റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതായത് സ്ട്രാപ്പ് ഓൺ ബൂസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് ഖര ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റോക്കറ്റ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കോർ എഞ്ചിനും അതിന്റെ സൈഡിലുള്ള സ്ട്രാപ്പ് ഓൺ ബൂസ്റ്റേഴ്സ്, ഇത് ഇനിഷ്യൽ ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഖര ഇന്ധനത്തിന്റെ സ്റ്റേജ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് സെക്കൻഡുകൾക്ക് പോലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ISROയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ എല്ലാം തന്നെ സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ, അണുവിയുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൃത്യമായി നടപ്പായാൽ മാത്രമേ ആദ്യഘട്ട വിക്ഷേപണം വിജയം എന്ന് പറയാനാകൂ. അത് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച് 108ാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അത് ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡിലേക്ക് മാറുന്നു. അതിനുശേഷം ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഖര ഇന്ധനം കത്തിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ സോളിഡ് സ്ട്രാപ്പ് ഓൺ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ വെച്ച് വേർപെടുകയാണ്. പിന്നീട് കോർ റോക്കറ്റായ ഈ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡിലാണ് ഇത് പേടകത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നീട് കൃത്യം ഒരു 3 മിനിറ്റ് 25 സെക്കൻഡ് ഏകദേശം ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പേലോഡ് ഫെയറിംഗ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് വരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇത് കടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെ ബാധിക്കുക, ഈ പേടകത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു സംരക്ഷിത കവചമുണ്ട്. ഈ കവചം ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഏരിയ വരെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതായത് ചൂട് ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള താപകവചം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അത് അങ്ങനെ ആ പേലോഡ് ഫെയറിംഗ് സെപ്പറേഷൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ പേടകവും റോക്കറ്റും ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അതായത് അപ്പർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും. ക്രയോജനിക് നമുക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ത്രസ്റ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലുള്ള ഇന്ധനമാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ റോക്കറ്റുമായി പേടകം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകത്തിലുള്ളത് 3 ഭാഗങ്ങളാണ്: പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂൾ, ലാൻഡർ, റോവർ. ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് റോക്കറ്റിന്റെ ദൗത്യം. അതായത് അടുത്ത ട്രജക്ടറി ഓർബിറ്റിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഭേദിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് കടത്തിവിടാനുള്ള ത്രസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളാണ്. അതായത് പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളും ലാൻഡറും റോവറും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംയുക്ത പേടകം ആണിപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ്. ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂൾ, ലാൻഡറിനകത്തുള്ള റോവർ ഇത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഈ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. ഒരു എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി പോയിന്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിമിഷം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ ഭേദിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും. അതിന് സാങ്കേതികമായ പുഷിംഗ് കൂടി കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഭൂമിയുടെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുന്നു. ആ 2ാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ ഇനി അടുത്ത ദൗത്യത്തിന്റെ 3ാമത്തെ ഘട്ടമാണ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആ 3ാമത്തെ ഘട്ടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം വരേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും പ്രജുല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ കടക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ അവിടെ ദൂരം ഉയർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് താഴ്ത്തി
താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനം ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ഇടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക. അതിനുശേഷമാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ്. അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പ്രജുല വിശദീകരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഇടവേള. ദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ 3 ആദ്യഘട്ടം ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയുടെ, രാജ്യത്തിൻ്റെത് എന്ന് നമുക്ക് സാങ്കേതികമായി പറയാനാവില്ല, ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ആണ് ഉള്ളത്. ഈ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ പേടകം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന സഞ്ചാരപഥം ആണ്. അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും ഈ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കടക്കുക. ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലം തന്നെ എന്നത് 3,80,000 കിലോമീറ്റർ എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന ഒരു പ്രയാണത്തിലൂടെ ആണ് ഈ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ കടന്ന് ഈ പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്തുക. പ്രജുലയുണ്ട് വീണ്ടും സയൻസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന്. പ്രജുല, ചന്ദ്രയാൻ 2-വിനുണ്ടായ പരാജയം അത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് ഉണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ച് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് എന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ചൈനയും അമേരിക്കയും USSRും മാത്രമാണ് ചന്ദ്രനിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 അത് ഏറ്റവും ദുർഘടമായ ഒന്ന് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ആണ് ഈ സുരക്ഷിത ഇടം ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ വേണം ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്താൻ. ഇത്തവണ പരാജയപ്പെടില്ല എന്ന വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ലോകം. അത് വിജയകരമായാൽ പിന്നീട് എന്ത്, ആ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അതോടൊപ്പം മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക? തീർച്ചയായും KP, ഇതിൽ ഈ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായക ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 3rd ഫേസ് തന്നെയാണ്. അതായത് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെച്ച് പതുക്കെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടം. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം 2019 ചന്ദ്രയാൻ 2 ദൗത്യം ഭാഗിക വിജയം അല്ലെങ്കിൽ അത് അവസാന നിമിഷം ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ISROയ്ക്ക് നടത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിൽ വന്ന പിഴവാണ്. ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പേടകം ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെ അന്ന് ISRO ചെയർമാനായിരുന്ന K. ശിവൻ പറയുന്നത് 15 minutes ഓഫ് ടെറർ എന്നാണ്. അത്രമാത്രം നിർണായകമായ ഘട്ടം. അവിടെ ഇന്ത്യക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഇന്ത്യ ഒരു സ്പേസ് എലൈറ്റ് ക്ലബിലേക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതായത് ഇതുവരെ USSR, ചൈന, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം നേടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിയ അഭിമാന നേട്ടം, ആ ഒരു ക്ലബിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് കൂടി എഴുതി ചേർക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ, അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാന നേട്ടം എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം. രണ്ടാമത് ഈ പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേലോഡ്സ് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തി അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡേറ്റ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത സ്പേസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് മേഖലയിലൊക്കെയുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും എന്നതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും. അവിടെ പ്രജുല K. ശിവനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും മനസ്സിൽ. കാരണം അത് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുനീരടക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അദ്ദേഹം ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യം തന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തതുപോലെയാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ തോന്നിയത് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ നമുക്കതായിരിക്കില്ല. ഒരു പക്ഷേ മലയാളി കൂടിയായ ISROയുടെ മേധാവിയെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ അശ്രുക്കൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ആലിംഗനം ചെയ്യേണ്ടത്?
തീർച്ചയായും 42 ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം അത്തരമൊരു സന്തോഷ വാർത്ത തന്നെ ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. കാരണം 2019 ആ ഒരു 95% വിജയം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അത് ചന്ദ്രയാൻ 2 പരാജയമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചന്ദ്രയാൻ 2-ന്റെ ഓർബിറ്റർ അടക്കമുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ദൗത്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ചന്ദ്രയാൻ 3 വിജയിച്ചാൽ അത് ചന്ദ്രയാൻ 2 കൂടി ഒരുമിച്ച് വിജയിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ 4 വർഷത്തെ നിരന്തരമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, പാകപ്പിഴകളെല്ലാം തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമാക്കാനുള്ള സാങ്കേതികപരമായ ഹാർഡ്വെയറിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിലുമുള്ള എല്ലാവിധ തീർച്ചയായും പ്രജില സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചന്ദ്രയാൻ 2 എന്നത് നമുക്കൊരു പരാജയമെന്ന് പൂർണ്ണമായും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതുവരെയുള്ള ചന്ദ്രയാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് ചന്ദ്രയാൻ 1 അതായിരുന്നല്ലോ ഈ ചന്ദ്രനിൽ വളരെ കൃത്യമായി ജല സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾക്ക് സാധ്യത നൽകുന്ന ഒന്നായി ഈ ജലാംശം മാറിയേക്കാം എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. ചന്ദ്രയാൻ 2 വരുമ്പോൾ അത് പരാജയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്, ഓർബിറ്റ് അടക്കം നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ ജല തന്മാത്രകളുടെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഒപ്പം പല ലോഹങ്ങളും ഈ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന കണ്ടെത്തലിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. ഇനി ചന്ദ്രയാൻ 3 അത് വിജയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക്, പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമായിരിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുക പ്രജുല? KP ചന്ദ്രയാൻ 3-ൽ 3 അതായത് പ്രൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളിലുള്ള ഷേപ്പ് എന്ന പേലോഡ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതുപോലെ പുറത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സ്പേസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളെ കുറിച്ച്, വാസയോഗ്യമായ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം, അത്തരം നിർണായക വിവരങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് ഈ ഷേപ്പ് എന്ന പേലോഡ് നമ്മളെ സഹായിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡറിലുള്ള പേലോഡ്സും റോവറിലുള്ള പേലോഡ്സും നിർണായക ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ച്, അതിന്റെ മണ്ണിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച്, പ്ലാസ്മ താപനിലയെക്കുറിച്ച്, അവിടുത്തെ ഒരു സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി, അതിലെ നിർണായകമായ മൂലകങ്ങൾ, ഹീലിയം 3 പോലെയുള്ള നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനൊക്കെ വളരെയധികം ഊർജ്ജ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ, അതായത് ക്ലീൻ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലീൻ എനർജിക്കുള്ള സാധ്യത, എങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല ഊർജ്ജോൽപാദന രംഗത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ശാസ്ത്രീയമായ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വഴിവെച്ചേക്കാവുന്ന. എന്തായാലും പ്രജില സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അതിരുകളില്ലാത്ത ആകാശത്തേക്കാണ് ഇന്ത്യ പറന്നുയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 23 അല്ലെങ്കിൽ 24 നമുക്ക് ആ ശുഭവാർത്തയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കാം. ഈ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.